नमस्कार प्रिय बंधुगण, आज मु आपन को एक गुरुत्वपूर्ण टॉपिक लेके आसी। जदि आपण मन दे मो कथा सुनिबे शेष पर्यंत मु आपण मान को कथा दउछि। जदि आपण मन दे सुनिबे शेष पर्यंत आउ बुझी मो कहिबा अनुसार पालन करिवे आ विश्वास करिवे, मादक द्रव्य चिरदिन पई छाड़ी देबे। मु आपन को ग्यारंटी दउछि, आपण चिरदिन पई मादक द्रव्य छाड़ी देबे। नहेले मु ग्यारंटी दउछि जीवन विनष्ट हे जिवो सिना, मद केबे छाड़ी परिबे नाही। पर प्रिय बंधुगण, ताला आसंतो मु आपण मानको नै जिबी सेई मादक द्रव्य छाड़ीबार एक पवित्र शक्तिशाली ईश्वरकर वाक्य निकटको। कारण शास्त्र लेखा अछि, प्रथम करंथिय 3 अध्याय तार 16 पद, तुम्भे माने ईश्वर को मंदिर। मोर प्रिय बंधुगण, आपण माने होउछंती ईश्वरकर मंदिर। तेणु लेखा अछि तार 17 पदरे, यदि ईश्वरकर मंदिर को आपण माने नष्ट करंती ताहले ईश्वर मध्य आपण माननको विनष्ट करिवे। कारण शास्त्र लेखा अछि तुम्भे माने ईश्वरकर मंदिर। तेणु ईश्वरकर मंदिर जदि आपण माने आपण मानक ठारे ईश्वर वास करंती, मनुष्य हृदय ईश्वर वास करे। यदि आपण माने एई मादक द्रव्य अशुचि पदार्थ ग्रहण करी ईश्वरकर आत्मा को बाहर कर दियंती, निश्चय गोटे भग्न मंदिर हो जिवे आपण। आउ से भग्न मंदिर रे ईश्वर वास करिवे नाही, केवल शैतान वास करिवो। मोर प्रिय माने, मु आपण मान को कहया पई चाहे, ईश्वर पवित्र अटंती। ईश्वर पवित्र अटंती। आउ अपवित्र विषय मंदिर को नष्ट कर दिए। अर्थात आपण माने जदि ईश्वरकर मंदिर आपण मानकर मंदिर को बा हृदय को अपवित्र विषय नष्ट कर दिए। लेव्य पुस्तक लेखा अछि 10 पर्व आउ 9-10 पद लेखा अछि, तुम्भ मानकर मृत्यु जेपरि न हुए एथि पई जेउ समय तुम्भे माने समागम तंबुरे प्रवेश करिवो, से समय तुम्भे कि तुम संगी तुमर पुत्रगण द्राक्षारस और मद्यपान करिवे नाही। एहा तुम्भमानक पुरुषानुक्रमे पालनीय अनंत काल विधि हेब। तहिरे तुमे माने पवित्र और सामान्य पुणी सूची असूची मध्यरे भिन्नता जानिपार। मोर प्रिय बंधुगण, आपण मान जेतेबेले मद्यपान करंती, आपण भल मंद कौन बुझी पारंती नाही। किंतु ता पीबा पूर्वरु, मद्यपान करिबा पूर्वरु आपण चिंता करंतु सूची कौन असूची कौन, तार भिन्नता तुमे जानिपार। वास्तव में मद्यपान किंबा निशा द्रव्य, गुटका हला, बीड़ी हला, सिगारेट किंबा हांडिया, जहा किछि निशा द्रव्य असूची पदार्थ नुहे कि? आउ से असूची पदार्थ आपण को कौन असूची करिवो नाही कि? ईश्वरकर मंदिर को कौन नष्ट करिवो नाही कि? मोर प्रिय बंधुगण, आपण माने ध्यान दे शुणतु। मु कहबा पई चाहे, अशुचि पदार्थ को स्पर्श कर नाही बोली कि शास्त्र भी लेखा अछि। द्वितीय करंथिय तार 6 पर्व 17 पद लेखा अछि, एणु प्रभु एहा कहंती, तुम्बे माने सेमानक मध्यरु बाहरी आस आउ पृथक हुओ, आउ अशुचि पदार्थ स्पर्श कर नाही, पुणी आम्भे तुम्भ मानकु ग्रहण करिबा। मोर प्रिय ईश्वर को लोक माने, परमेश्वर एक कथा कहंती, तुमे सेई मानक ठारू बाहरी आस। अर्थ, तुमे माने मद्यपान करिथिलो, तुमे माने निशा द्रव्य सेवन करिथिलो, ता द्वारा ईश्वरंकर मंदिर को तुमे विनष्ट करियछ, नष्ट करियछ। तथापि बा कोनोसी एक जीवन नाशक रोग रे पकेबाकू परमेश्वर देई नाथि। अनेक लोक आज विनष्ट हेबा पूर्वरु कैंसर किंबा आउ बड़ बड़ रोग हेबा पूर्वरु आपण को मते प्रभु प्रेम करती। प्रभु ए कथा कहती, तुम्बे माने सेमानक मध्यरु बाहरी आस, जो संगति तुम्हें बसी
ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରୁଅଛ କିମ୍ବା ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଅଛ, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମ କରିଥିବା ସକାଶୁ ତୁମକୁ କୁହନ୍ତି, ତୁମେ ଅଶୁଚି ପଦାର୍ଥକୁ ତୁମେ ସ୍ପର୍ଶ କର ନାହିଁ। ଖାଇବା ତ ଦୂରର କଥା, ଗ୍ରହଣ କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ତୁମେ ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କର ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ବି ତୁମେ ଭୁଲ କରି ଆଗରୁ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରିଛ, ତଥାପି ଆମେ ତୁମକୁ କ୍ଷମା ଦେବା, ଗ୍ରହଣ କରିବା। ପରମେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତୁମକୁ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରୁଛ ବୋଲି ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ଘୃଣା କରିବେ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ପୁତ୍ର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଯଦି ତୁମେ କଥା ମାନ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଅଶୁଚି ପଦାର୍ଥ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ନଷ୍ଟ କରେ। ଆଉ ତୁମେ ଯେ ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ଏହା ମନେ ରଖ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି, ଅଶୁଚିତା ହୃଦୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହି ଅଶୁଚି ପଦାର୍ଥ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ବା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଅଶୁଚିତ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଏହି ଅଶୁଚିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଦେବେ ନାହିଁ, ଅଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଛି। କାରଣ ମଦ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏହି ଉପାୟ। ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ଭାବରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ମଣିଷ ହାତ ତିଆରି ପଥର, ଇଟା, ବାଲି, ସିମେଣ୍ଟରେ ହୋଇଥିବା ମନ୍ଦିରରେ ଈଶ୍ୱର ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମଣିଷକୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ନିଜ ହାତରେ ତିଆରି କରିଥିବା ନିଜ ରୂପରେ ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟରେ ସେ ବାସ କରନ୍ତି। ହିତୋପଦେଶ 23:21 ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ମତୁଆଳା ଓ ପେଟୁକ ଦରିଦ୍ର ହେବେ, ପୁଣି ଘୁମା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଚିରାକନା ପିନ୍ଧାଇବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ କ'ଣ ଦରିଦ୍ର ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି କି? ଆପଣ କ'ଣ ପେଟୁକ ହେଇ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି, ପେଟୁକମାନେ, ମତୁଆଳାମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ମଦ କାଉଣ୍ଟର ନଥିବ, ଖାଇବା ପାଇଁ ନଥିବ, ସେଠି କିଛି କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ନଥିବ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବେ? ଏବେଠାରୁ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟିଏ ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ଲଢ଼େ। ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ମିରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂରେ ସେମାନେ ଜିତିବା ପାଇଁ କସରତ କରନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଟିଚର କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, କୌଣସି ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିନା ଟ୍ରେନିଂରେ କିଛି କରିହୁଏ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ କ'ଣ ବିନା ଟ୍ରେନିଂରେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଳେଇବା କି? ଏଇ ତ ହେଉଛି ଟ୍ରେନିଂ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ, ଏ ସମସ୍ତ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପତନ ଘଟାଏ, ଆପଣଙ୍କର ବିନାଶ କରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପଛକୁ ଟାଣେ। ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଏବେ ପରମେଶ୍ୱର ଏହା ଆଶା କରନ୍ତି, ଆପଣ ଏ ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ଆପଣ ନିଜକୁ ପୃଥକ କରନ୍ତୁ, ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହି ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ, ଆଉ ଏଇ ଟ୍ରେନିଂରୁ, ଏଇ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଅଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣ ମଦ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଶୈତାନ ଆପଣଙ୍କ କାନରେ କହେ ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ, ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବି ଡାକେ। ଆପଣ ଯଦି ସେଠାରୁ ପୃଥକ ରହିବେ, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ଏଇ ମନ୍ଦିରକୁ ମୁଁ ପବିତ୍ର କରି ରଖିବି। କାରଣ ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱର ମୋ ହୃଦୟରେ ବାସ କରନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ ଏ କଥାକୁ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି, ଯଦି ଏ କଥାକୁ ଆପଣ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। କାରଣ ଆପଣ ଏକଲା ଆପଣ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯେ ମୁଁ ମଦ ଛାଡ଼ିଦେବି, ତାହା ନୁହେଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଜି ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଯାହା କିଛି ଭୁଲ କରିଛି ମୋତେ କ୍ଷମା ଦିଅ। କାରଣ ମୋର ହୃଦୟ ତୁମର ମନ୍ଦିର, ମୋ ହୃଦୟରେ ତୁମେ ବାସ କର। ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି, ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ଆଜିଠାରୁ
ଚିରକାଳ ପାଇଁ ମୋ ହୃଦୟରେ ବାସ କର। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। ଆପଣ ଯେଉଁଠିକି ଯିବେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯିବେ। ଦେଖିବେ ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଉ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଉ ମଦ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ ଜଗତରେ କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ତା'ର ପ୍ରତିକାର। ମଦ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର କହୁଛି ତାହା ବାସ୍ତବ। କୌଣସି ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ମଦ ଛଡ଼ାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ପୋଲିସ ବାଡ଼େଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ କେହି ଛଡ଼ାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ। ଆପଣ ଆଜିଠାରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ଥାନ୍ତୁ। ଏ ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଏହା ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।